तो मैं एक होर चीज़ दसना चाहना कि प्रिंसीपल प्रभजोत कौर तकरीबन पिछले 2-3 गुरपुरब पर लगातार लैक्चर करते आए हैं। ये उन्होंने छोटे सिस्टर भी ने, तो मैं बेनती कराँगा उन्होंने तो वो ठीक 7:45 तक आप जी नाल लैक्चर नाल गुरमत विचारा करनगे। तो उस तो उपरंत भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी लोपो के हजूरी रागी दरबार साहब उन्होंने वालों हाजिर होगी 8:45 तो लैके 9:15 बजे तक। सरबक संगत नूं बेनती है कि सारे ने इस तरह ही जुड़ना है, लंगर भी छक के जाना है। तो जो लगती है कोई सुस्ती आती पिछे कॉफ़ी का भी लग्या इंतजाम किया है, उत्थे भी जा सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हो गया जी। गुरु प्यार विच जुड़ बैठी गुरु ग्रंथ साहिब जी की निੱਘੀ गोद मानदी हुई प्यारी साध संगत जी, आओ गुरु साहिब की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए। सारे आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, आज जो विशेष दिहाड़ा है इसकी एक बहुत महत्ता है, महत्वपूर्ण दिहाड़ा है। क्यों? क्योंकि अज दे दिन पर उपकारी 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ने समुचे संसार की चादर बन के धर्म की आज़ादी नूं बहाल करन दे लई अते मनुखी अधिकारां की बहाली लई अपना शरीर रूपी कपड़ा कुर्बान कर दिता अते संसार की इज्जत रख लई अते अपना सीस दलीस दे सिर ते भन दिता। अज का दिन खास महत्ता रखता है। संसार मनुखी अधिकार दिवस मनाती है। इस साल शायद वो 10 दिसंबर को आ रहा है, पर मैं ये कहांगी कि अज ही मनुखी अधिकार दिवस है, जिस दिन अपने विचारधारा लई नहीं सगों दूजियां दी विचारधारा दे वास्ते तिलक जंजू दे राखे बन के गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सीस कुर्बान किया ताकि सब नूं ये आज़ादी होवे कि वो अपनी अपनी विचारधारा के मुताबिक अपने अपने धर्म के अकीदियां के मुताबिक अपने अपने अधिकारां के मुताबिक अपनी जिंदगी नूं जीव सके। अजिहे परोपकारी गुरु शायद होर किसी संसार के इतिहास दे विच किसी भी धर्म विच नहीं हुए। जो मान अज सानू गुरु तेग बहादुर जी ने बख्शिया है वो एक अनूठा है कि परोपकार वास्ते इन्होंने अपना शरीर कुर्बान किया। हुणे भाई साहब कीर्तन कर रहे सी, कह रहे सी तिलक जंजू राखा प्रभ तां का, अपना नहीं तां का, तिन्हां दा मतलब भाव दूजियां दा, दूजियां दी विचारधारा नूं बचाउण वास्ते अपना सीस बलिदान करना एक अलग जी एग्जाम्पल है, यूनीक जी एग्जाम्पल है संसार के इतिहास दे विच। ते साडा सिर मान दे नाल सिर उच्चुंदा है कि साडे गुरु साहिब ने ये महान कारनामा किया अते संसार नूं जुलम दी चक्की विच पीसदे हुए लोगों को आज़ाद करवाया, सुख का साह लैण दे काबिल किया। अज मैं उस परोपकारी गुरु नूं नतमस्तक हुंदियां होइयां उन्हां दियां दित्तियां होइयां सिक्ख्यावां दे विचों एक सिक्ख्या जो है ना डरो ते ना डराओ, भै काहू को देत ने नह पैमानत आन, इस विषय के उपर आप जी दे नाल कुछ विचार साझे करन जा रही हाँ। गुरु तेग बहादुर जी की बाणी विचों गुरु तेग बहादुर जी की जिहड़ी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है उस विच
59 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਓ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 16ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਓ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ। ਆਪ ਵੀ ਜਿਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਅਸੀਂ? ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਧਨ ਮਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸਰੀਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੈਲਸਿਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਤੋਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂ। ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਸ ਨੇ ਉਠਾਇਆ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ। ਡਰਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਲਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਲਹੀਨ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜਨਤਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਡਰੋ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਡਰਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਨਾ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ
ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਐਂਡ, ਡੈਥ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਐਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰੂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦਾਨ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰਾਓ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ।
ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 21 ਸਾਲ ਬਕਾਲੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਣ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਟੁਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਖਿਆ ਦੇਵੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸ ਦੀ ਤਵਸਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਵਸਬੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਲਾ, ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਭਰਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਨੇ। ਡਰਪੋਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਨਿਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਨਿਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ
ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਸਪੀਕ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਿਆ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਵਸਬੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀ ਤਵਸਬੀ ਸੋਚ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਵਸਬੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਇਸਲਾਮ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਾਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਰੱਖਣਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਜੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੀਨੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉੱਥੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਢਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਤਾ। ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾਓ, ਟੁਰੇ ਜਾਓ, ਟੁਰੇ ਜਾਓ, ਡਟੇ ਰਹੋ। ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੋਗੇ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੋ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ,
उन्होंने स्टडी की होंगी है। सारे लोग स्टडी नहीं कर सकते, कैपेबिलिटी नहीं होंगी, किसी को टाइम नहीं होंदा, कोई इन्ने इंटैलीजेंट नहीं होंगे। फिर इसलिए ਜਿਹੜੇ विद्वान लोग स्टडी करते हैं उन्हों की गल बाकी दे लोग ध्यान नाल सुनते हैं। तो कश्मीर के पंडितां दी लोग बाकी सारे देश के जो हिंदू सन वो ध्यान नाल सुनिया करते सन। तो उन्हें कहा कि जे मैं कश्मीर के पंडितां नूं मुसलमान बना लवां तां ते सारा हिंदुस्तान सहजे ही मुसलमान बन जाएगा। ये सोच के उसने कश्मीर के पंडितां दे उत्ते सख्ती करनी शुरू कर दी। उसने फैसला किया, आप इतिहास पढ़ते हैं, चाहे सिमली के एग्जाम्पल के तौर पर है या एक तत्थ है कि सवा मन जंजू ला के रोटी खाता सी। कहने का मतलब सी कि उसने बहुत ज़्यादा जुल्म किए, हिंदू धर्म नूं खत्म करन दी पुरजोर कोशिश की। कश्मीरी पंडितां नूं जदों उसने मुसलमान बनन लई कहा तो वो बहुत घबराए भी हुण साडा की बनेगा। आपस में उन्होंने सलाह की, कई मीटिंग्स कीतियां भी अपने धर्म नूं असीं किवें ना किवें बचा लईए। अखीर ते उन्होंने फैसला किया कि उत्थे एक पंडित रहिंदा सी जिसका नाम सी कृपा राम, असीं उहदे कोल जाइए। क्यों जाइए? सिर्फ कृपा राम दे कोल ही क्यों जाइए? कोई कारण तो होएगा ना। उन्होंने क्यों उन्होंने चुनिया? इसलिए चुनिया कि पहले पातशाह गुरु नानक देव जी जदों कश्मीर गए सन तां उस दे पड़दादा ब्रह्मदत्त नूं मिले सी, पड़दादे दे पिता जी नूं भी मिले सन। तो जिहड़ा ब्रह्मदत्त सी ना वो बड़ा ही विद्वान सी, कृपा राम भी बहुत विद्वान सी, ये पूरी फैमिली विद्वानां दी फैमिली सी। तो ब्रह्मदत्त इतना विद्वान सी कि उसने 108 कहते हैं कि किताबां धार्मिक हैगियां ने हिंदुआं दियां, शास्त्र वेद आदि सब कुछ मिला के उसने सारियां दियां सारियां किताबां पढ़िया हुई सन। तो उसनूं हौमे सी कि मैं बड़ा विद्वान हाँ। तो गुरु नानक देव जी से तो हौमे तोड़न वास्ते जाते ही रहे ने। तुहानूं पता है पापियां कोल आप जाते रहे ने, हंकारियां कोल आप जाते रहे ने, पापियां नूं सीधे राह पाउण लई खतरे मुल लैके जाते रहे। तो ब्रह्मदत्त नूं भी मिलण लई कश्मीर गए। तो जदों उन्होंने उहदे नाल विचार विमर्श किया तो उन्होंने समझाया कि पढ़न का बहुता फायदा नहीं, तुहाडी अमली जिंदगी अच्छी होनी चाहिए है। ये नहीं कि आपां पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ के हंकार नहीं करना। पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लभ लोभ हंकारा। आप आशादीवाद दे विच लोग पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरीए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डीए खात, है ना। लास्ट में आंदा है नानक लेखे एक गल। ये सारा जिन्ना मर्जी पढ़ी जाओ, जिन्नियां मर्जी धार्मिक पुस्तकां पढ़ी जाओ, विचारी जाओ, जो मर्जी करी जाओ, तुहानूं इक्को गल तुहाडे लेखे आनी है कि वाहिगुरू दा नाम जपो, वाहिगुरू दी शरण विच आओ, नाम सिमरन करो। लेखे भी एक गल है, जे सारिया किताबां पढ़न दे नाल तुहानूं ये सोझी हो गई कि तुसी वाहिगुरू जी दे नाल हिकमिक होना है, नाम सिमरन करना है, तां ते पढ़न दा फायदा नहीं। तो ये एक हंकार ही तुहाडे लई बन जाएगा तो तुहाडी आत्मक उन्नति दे विच रुकावट बनेगा। नानक लेखे एक गल होर, जे असीं नहीं एक गल मनदे तां होर की है फिर? हाँ मैं चखना झाक, फिर तुसी झक ही चखदे पए हो, किताबां नहीं पढ़दे पे, नॉलेज नहीं गेन करदे, झक मारदे पे। हमें ही वधदी है पे तुहाडी। छड्डो पढ़ाई, इहो जी पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई वो करो जिहड़ी तुहानूं सिद्धे राह पाए, परमात्मा दे नाम सिमरन नाल जोड़े। ये समझ जदों उहनूं लग गई ब्रह्मदत्त नूं तां वो समझ गया तो गुरु साहिब जी दा सिख बन गया सी। अगों दी अगों गल घर विच बच्चिआं दे नाल हुंदी सी ते कृपा राम उत्ते भी गुरु नानक देव जी दे बारे बहुत उन्होंने नॉलेज सी ते उहदे मन दे विच एक गल पक्की घर कीती होई सी कि गुरु नानक दा घर ऐसा है जिथे जाके असीं जे कोई बेनती करदे हां तां परवान हुंदी है। जे गुरु नानक साडी बांह पकड़ लैंदा है तां ओह लोक विच तां की पर लोक विच भी साडी बांह कदे नहीं छड्डदा। तो उन्हें पता किया, उन्होंने पता ही सी कि गुरु नानक देव जी के घर दे विच इस वेले गुरु कौन ने? 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी, जो उस वेले आनंदपुर साहिब विच सन। तो फिर कृपा राम ने उन्होंने कहा कि साढ़े लिए इक्को ही द्वारा है जो साड़ी रक्षा कर सकता है, वो गुरु नानक का द्वारा है। तो अज 9वां गुरु नानक आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते बैठा है। चलो आप उत्थे चलीए तो उन्होंने बेनती करिए, जे उन्होंने साड़ी बांह फड़ लई तो असीं तर जावांगे।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 200 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਤਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ, ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚਾਵਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਲਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਆਗਰੇ। ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਗਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 12,000 ਫੌਜੀ ਭੇਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 12,000 ਸੈਨਿਕ ਭੇਜੇ। 12,000 ਸੈਨਿਕ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਹ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਹਨ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ? ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰਾਓ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਰਾਮਾਤ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਡਿੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ 3 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 3 ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਡਰੇ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਡਰਿਆ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਲਏ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਜਦ ਜਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਜਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਜਾਏ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਜਦ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਜਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਲਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਜਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਤੇਗ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਜੋ ਸਰੀਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
कि इस होया उस तो बाद एक बड़ा वड्डा तूफान आया। काहदा तूफान आया? दूजा तूफान नहीं जिहड़ा आपां समझदे आ। तूफान आया सिदक दा तूफान, सिखां दे विच सिदक दा तूफान। सिखां ने पहलां ही मीटिंग कर लई सी कि जदों इन्हां दा सीस धड़ तो अलग होएगा तो असीं औरंगजेब दे हत्थ गुरु साहिब दा शरीर लगन ही नहीं देना। तो उन्हां ने जो स्कीम बनाई हुई सी उहदे हिसाब नाल धड़ नूं लै गया लखी शाह वंजारा ते सीस नूं कौन लै गया? जीवन सिंह जैता जी। ठीक है, रंग रेटा गुरु का बेटा। उन्होंने गुरु साहब दे कोल गुरु गोबिंद सिंह जी दे पास सीस लैके गया तो धड़ जिहड़ा सी लखी शाह वंजारा अपनी कुटिया अपने घर विच लैके गया तो उत्थे जाके उसने उन्होंने धड़ दा संस्कार कर दिता। तो औरंगजेब हाथी मलदा रह गया, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ। ਸੀਸ ਨੂੰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਓ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। तो उस वेले बहुत सारी जनता उन्होंने शहीदी वेले देख रही सी ते सारियां दे विच ऐसी मानसिक तब्दीली आई, ऐसा रो उठिया हिंदुस्तान दे विच, ऐसा तूफान खड़ा होया कि सारियां दे विच इन्ना बल भर गया कि सब शहीद होने लई तैयार हो गए पर अपने धर्म नूं छड्डण लई तैयार ना होए। अते उसे ही शहीदी दी बदौलत तलवार दी धार दे विचों खालसा पंथ आनंदपुर साहिब विच प्रगट होया। 5 सिखां दे सीस ले गए, उन्होंने चो मौत का डर खत्म किया गया। फिर उन्होंने अमृत छका के अमर किया गया। अमृत अमर करता है। भाव यह है कि साड़ी मौत कदे नहीं होंदी। जदों असीं अमृत छक लैंदे हां साड़ी मौत नहीं होंदी, असीं मौत तो रहत हो जाते हैं। शरीर ने तो जाना ही है, दिस इज़ फिजिकल थिंग, इट हैज़ अ एंड। जिहड़ी चीज़ बनी है फिजिकल दृष्टमान चीज़ ने खत्म होना ही होना है, पर साड़ी आत्मा तो कदे खत्म नहीं होंदी। साड़ी आत्मा सिद्धि सचखंड गुरु साहिब दे कोल पहुँच जाती है। तो इस तरीके नाल ऐसा तूफान खड़ा होया सारे हिंदुस्तान दे विच, इहो जी करामात गुरु साहिब दी शहीदी ने कीती कि 1200 सालां दा स्थापित होया मुगल साम्राज खालसा पंथ ने उखेड़ के रख दिता अते भारत नूं आज़ाद करा दिता। उस तो बाद आपां नूं पता ही है कुछ ही सालां दे विच खालसा राज स्थापित हो गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 8 साल राज किया है। मुगल साम्राज दीयां जड़ां पुट्टियां गईयां ते इह सी गुरु तेग बहादुर साहिब जी की विचारधारा, जिसनों औरंगजेब या मुगल साम्राज कदे कतल ना कर सकिया। उसने जो सोचा सी कि मैं 2 धर्मां नूं खत्म करके एक बनाना है, सगों 2 की जगह ते 3 बन गए। तीसरा खालसा पंथ साजिया गया जिहड़ा कि सुप्रीम खालसा है, जिहड़ा इस दुनिया दे विच सुप्रीम धर्म है। तो इस दुनिया दे विच शांति स्थापित करन दे लई गुरु साहिब जी ने अकाल पुरख की फौज बना के साजिया। खालसे दे हुंदियां मुखी अधिकारां दा घाण कदे नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी की पहला गुरु नानक देव जी तो चलती आई हुई विचारधारा ना डरो ते ना डराओ, लिव एंड लैट लिव, ये विचारधारा जो सी इसने सारे भारत वर्ष के लोगों के अंदर बल भर दिता, सब नूं निडर कर दिता। तो इसे ही सदके अज असीं इत्थे बैठ के आराम नाल अपने गुरु साहिब की गोद विच बैठ के अज ये समागम कर रहे हाँ। जे गुरु तेग बहादुर जी ये विचारधारा नूं साडे विच परपक्क ना करदे अते आप शहीद हो के साडे लई पूरने ना पांदे तां शायद अज ये संभव ना हुंदा। इन्ना ही कहंदे होए मैं आप जी कोलों खिमा मंगदी हाँ। भुल्लां चुकां दी खिमा करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।